యేసుక్రీస్తు నామములో మిమ్మల్ని రేజింగ్ వారియర్స్ కూడికకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. We are so glad to be once again in this online service, and we know that God kept you safe through all these weeks and months, and we know by God's grace we are alive today. And before going to praise, I want to read a verse for you. Philippians 4:4 Bible says, rejoice in the Lord, and always, again I say rejoice. ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. So it's time for us not to think about our sadness or about our past. It's time for us to praise and worship the name of the living God. So we invite you to this service to come and join us in our praise and worship and to be blessed by the message. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, we come into your presence, oh Father. Lord, we submit ourselves into your hands, Jesus, Lord. Lord, thank you, Lord, you have given us another program, Raising Warriors, oh Father. Lord, the people who are watching, Lord, the women, oh Father, Lord, lift them as warriors, oh Father, Lord. Jesus, Lord Jesus, as Deborah was in Bible, Lord, as Hannah was, Jesus, Lord, you lift them like that, oh Father, Lord. Lord, in this end generation, Lord, Bible, Lord, you said, Lord, that you'll use the women in this end days, Lord, to trample the seed of Satan. You said, oh Master, Lord Jesus, Lord, fill every woman, oh Master, who is watching this program, Father, Lord, right now, just fill them with the joy, with the happiness, oh Father, Lord Jesus. Cover them with your presence, Lord, as the message is being delivered, oh Father. Fill them with the anointing and with thy presence and with thy happiness, oh Father. Lord, we submit ourselves into your hands as we are praising and worshiping, oh Father. Lord Jesus, accept our praise and worship and reign over our praises and worship. In the name of Jesus, I pray. Amen. Let us sing songs and worship the Lord. Amen. నా ప్రాణ ప్రియుడా
పాటలో హల్లెలూయా హల్లెలూయా అనే పాటను పాడుకుందాం. నన్ను పిలిచిన దేవా మహా మంచి దేవా అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. సో లెట్ us praise his name, for he who has called us is faithful till the end. Let us praise his name. నన్ను పిలచిన దేవా మహానమ్మదగిన దేవా, నన్ను పిలచిన దేవా మహానమ్మదగిన దేవా, మహామంచి వారు చాలా గొప్పవారు, నిన్ను పోలిన వారెవరు, మహామంచి వారు చాలా గొప్పవారు, నిన్ను పోలిన వారెవరు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. പാവിയാനായി എന്നെയും പിള്ളയായി മാറ്റി നീ, പാവിയാനായി എന്നെയും പിള്ളയായി മാറ്റി നീ. നീർ നല്ലവർ സർവവല്ലവർ, ഉമ്മെ പോൽ വേറെ ദൈവമില്ലേ. നീർ നല്ലവർ സർവവല്ലവർ, ഉമ്മെ പോൽ വേറെ ദൈവമില്ലേ. ഹല്ലേലൂയാ 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 హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఇంతవరకు మనం దేవుని స్తుతించుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం. Bible says, those who worship in the Lord should worship in spirit and in truth, for he is holy and we should be holy. Worship in the sense just to show how beautiful he is, how merciful he is, just to adore his name. ఆయన నామాన్ని ఎత్తి పట్టడమే ఆరాధన. Amen. Let us lift our hands and let us imagine that God is before us on his throne and waiting for us to worship, because he is eagerly waiting for us to serve his food. I enter to the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter, worship you holy. I
worship your name. I forget myself in your presence, Lord. Fill me with your Holy Spirit. Let us ask him. అందరూ అడగండి దేవా, నన్ను నింపండి దేవా, నన్ను వాడుకోండి దేవా. Say, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Let us lift our hands and say, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never known how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. So let us sing, Lord, I'm here in your presence to worship you, Father, Lord. My sin is great, but your love is greater, Father. Let us lift up our hands and say, Lord, here I am to worship you, Father. Here I am to bless your name, Lord. Here I am with everything I am, Lord. I come to you with what I am, Lord. Come on, say. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ సమయం వరకు మనం దేవుని స్తుతించినాము, దేవుని ఆరాధించినాము. మరొకసారి స్త్రీలు అందరూ మనము దేవుని స్తుతించడానికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. మనము కూడి ఉండుట, అలాగే దేవుని మాటలు వినుట, అది ఎంతో మన జీవితానికి అది ఆశీర్వాదకరము కదా. ప్రతి ఒక్క స్త్రీలు ఈ సమయంలో సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మనము దేవుని వాక్యమును విందాం. ఈ సమయంలో మనము వాక్యం కొరకు ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, మహా గొప్ప దేవా, నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఈ సమయంలో దేవా మీరు మాతో మాట్లాడండి. ఈ యొక్క చివరి రోజులో తండ్రి స్త్రీలను దేవా మీరు గొప్ప వారియర్గా మీరు చేయబోతున్నందుకు నీ కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాం. బలమైన సాధనలుగా, బలమైన తండ్రి వారియర్గా ప్రతి ఒక్క స్త్రీని మీరు మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగే ఈ సమయంలో వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచండి తండ్రి. నీ యొక్క రాజ్యం కొరకు మేము ఏదైతే చేయాలో దాని అన్నిటినీ మీరు మాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా ఈ సమయంలో నన్ను మీ చేతికి సమర్పించుకుంటున్నాను. మీరే నడిపించమని, ఆధిపత్యమును వహించమని
యేసు నామంలో ప్రార్థించి వేడి పొంది ఉన్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో మనము వాక్యమును విందాం. న్యాయాధిపతి గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, న్యాయాధిపతులు 5వ అధ్యాయం జడ్జెస్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 24లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ అంటుంది, కనానీయుడైన హేబేరు భార్య యాయేలు స్త్రీలలో దీవెన నొందెను. గుడారముల నుండి స్త్రీలలో ఆమె దీవెన నొందెను. మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క కనానీ అయిన హేబేలు భార్య యాయేలు స్త్రీలలో దీవెన నొందెను. చూడండి, స్త్రీలలో ఆమె దీవెన నొందెను అంటే మోస్ట్ బ్లెస్సెడ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంటుంది. ఆ స్త్రీలలో ఆమె బ్లెస్సెడ్గా ఉంటుందని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ సెలవిస్తుంది. అలాగే గుడారంలో నుండి స్త్రీలలో ఆమె దీవెన నొందెను అంటుంది. బి బ్లెస్డ్ అబౌవ్ ఆల్ ఉమెన్ హూ లివ్ ఇన్ టెంట్స్. ఎవరైతే టెంట్స్లో జీవిస్తున్నారో ఆ యొక్క టెంట్స్లో ఉన్న స్త్రీలలో ఈమె దీవెన నొందెను అని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ సెలవిస్తుంది. మనం చూసినట్లయితే చూడండి, ఆ హేబేరు భార్య యాయేలు ఆమె ఒక సాధారణమైన స్త్రీ ఆమె, కానీ ఆమె అసాధారణమైన కార్యమును ఆమె చేసింది. అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఆమె జీవితంలో దేవుడు ఒక కార్యం చేయాలనే ఆమెను దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు. అలాగే నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు ఎక్కడ జీవిస్తున్నా, పెద్ద ఇంటిలో అంటే మంచి ఇంట్లో నువ్వు జీవిస్తున్నా, లేకుంటే ఒక టెంట్ ఒక గుడారంలో నువ్వు జీవిస్తున్నా, దేవుడు నిన్ను కూడా ఆశీర్వదించాలని దేవుడు కోరుతాడు. నువ్వు దీవెన నొందిన స్త్రీ, నిన్ను వాడుకోవాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. నీ ద్వారా కార్యము జరిగించాలని దేవుడు ఇక్కడ ఇష్టపడుతున్నాడని నువ్వు గ్రహించాలి. అలాగే మనం చూసినట్లయితే సామెతలు 11:11 అంటుంది. సామెతలు 11:11 అంటుంది. ప్రాబ్స్ 11:11 అంటుంది, యథార్థవంతులు దీవెన వలన పట్టణమునకు కీర్తి కలుగును. చూడండి, యథార్థవంతంగా మనము దేవునిలో మనం ఉన్నట్లయితే, పట్టణానికి మనము కీర్తిని తీసుకొని వచ్చే ఒక స్త్రీలుగా ఉంటామని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. మనం ఎక్కడున్నా నీ యొక్క పట్టణంలో, లేకుంటే నీ యొక్క ఏ ఒక్క స్థలంలో నీవు జీవిస్తున్న ఆ ఒక స్థలంలో నీవు కీర్తిని, దేవుని కొరకు నీవు కీర్తిని తీసుకొని రావాలనేదే దేవుని ఉద్దేశం. నీ కుటుంబంలో ఉన్న నీ యొక్క రాణిగానే ఉండాలి. ఎందుకంటే నీవే సమస్త కార్యమును అక్కడ చేస్తున్నావు కాబట్టి, పరిపాలిస్తున్నావు కాబట్టి, నీ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నావు కాబట్టి, దేవుడు నిన్ను అలాగా ఒక రాణిగా దేవుడు నిన్ను నిర్మించున్నాడని నువ్వు గ్రహించాలి. నీ యొక్క కుటుంబంలో నీ ఒక వాల్యూ ఏమంటే, నీవు ఒక ప్రిన్స్ అంటే ఒక రాణి. చూడండి, ఆమె అన్ని విషయంలో ఆమె ఆశీర్వాదకరంగానే ఉంటుంది కదా. ఏ టెంట్లో ఉన్నా, ఏ ఒక్క పెద్ద ఒక బిల్డింగ్లో ఉన్నా, హౌజెస్లో ఉన్నా కూడా ఆమె ఒక రాణిగా ఉంటుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఇక్కడ నువ్వు దీవెన నొందిన ఒక స్త్రీ అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నీ ఒక కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు మొదటిగా నువ్వు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి, అలాగే దేవుని ఆరాధించాలి, దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి. ఇది నీ యొక్క డైలీ ఒక కార్యం నువ్వు చేయాలి దీన్ని. రెండోదిగా చూసినట్లయితే నీ భర్తకు ప్రతి ఒక్క విషయంలో నువ్వు లోపడాలి. మూడోదిగా నువ్వు చూసినట్లయితే నీ పిల్లలలో నువ్వు పోషించాలి, వాళ్ళకి కావలసిన సమస్తాన్ని నువ్వు చేయాలి. అలాగే నాలుగోదిగా నువ్వు చూసినట్లయితే నీ యొక్క పరిచర్య విషయంలో నీకు ఏదైతే బాధ్యత ఉందో, ఏదైతే సంఘంలో ఉండి నువ్వు చేయాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడో దాని అన్నిటిని నువ్వు గ్రహించి దాని కొరకు నువ్వు సిద్ధపడాలి. ఈ 4 మన జీవితంలో అది ఖచ్చితంగా అది ఉండాలి. నీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ
సంఘంలో ఏది ఉందో దాన్ని గ్రహించాలి. నీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ నీ కుటుంబంలో ఏది ఉందో దాన్ని గ్రహించాలి. నీ భర్త పట్ల, అలాగే నీ పిల్లల పట్ల, నీ కుటుంబంలో ఏదైతే నువ్వు చేయాలో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని అన్నిటినీ నువ్వు ఖచ్చితంగా చేయాలి. చూడు, అందుకే ఇక్కడ అంటుంది, ఆ ఒక యాయేలు దీవెన నొందిన స్త్రీ అంటే ఒక బ్లెస్సెడ్ ఉమెన్ అని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ సెలవిస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చూడండి, ఈమె అక్కడ మనము ఒక 5వ అధ్యాయం 24లో మనం చూసినట్లయితే కనానీయుడైన ఏబేరు భార్య అని అక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది. కనానీయుడైన ఏబేరు భార్య యాయేలు అంటే ఇక్కడ ఈమె ఎక్కడ జీవిస్తూ ఉంది? ఒక టెంట్లో, అంటే ఒక గుడారంలో జీవిస్తూ ఉంది. ఈమె గురించి అంత ఐడెంటిఫికేషన్ ఎవరికి ఉండదు కదా. చిన్న చిన్న ప్లేస్లో, చిన్న చిన్న హట్లో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుందా? ఉండదు, అంతగా ఉండదు. కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇక్కడ, ఈమె ఆ ఒక గుడారంలో దీవెన నొందిన అంటే బ్లెస్సెడ్ ఉమెన్ అని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ సెలవిస్తుంది. ఈరోజు నువ్వు ఎక్కడ జీవిస్తున్నావు? అలాగే దేవుడు నిన్ను కూడా ఒక దీవెనకరగా ఉండే ఒక స్త్రీగా దేవుడు చేస్తాడని నువ్వు నీ యొక్క జ్ఞాపకంలో నువ్వు ఉంచుకోవాలి. ఆమె గురించి ఎవరికి ఏమీ తెలియదు. ఆమె భార్య అని అంటే ఒక భార్యకు ఒక భర్త పేరుంటే, గొప్పగా ఉంటే దాని వాళ్ళు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటారు. అంటే ఈయన భార్య అన్నప్పుడు వాళ్ళు అని ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఈమెకు అంతగా లేదు. కానీ దేవుని వాక్యంలో చూడండి, ఆమె గురించి ఈమె ఆ ఒక గుడారంలో దీవెన నొందిన ఒక స్త్రీ అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దెబోరా అనే ఒక స్త్రీ ఉంటుంది. అక్కడ దెబోరా ఐడెంటిఫికేషన్ చూడండి. ఆమె మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ కాలమున లెపోదోతునకు భార్య అయిన దెబోరా అను ప్రవక్తి ఇజ్రాయేలుకు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను. ఈమె ఐడెంటిఫికేషన్ చూడండి. ఈమె ఒక దెబోరా ఎవరు భార్య? లెపోదోతునకు భార్య అని ఉంది. ప్లస్ ఆమె ప్రవక్తిని, అలాగే ఆమె ఒక న్యాయాధిపతి, ఇజ్రాయేలుకు ఆమె ఒక న్యాయాధిపతి అని ఆమె ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది. ఆమె అందరికీ తెలుసు, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే ఆమె ఒక ప్రవక్తిని కాబట్టి, ఆమె ఒక న్యాయాధిపతి కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ మనము ఆ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే 5వ అధ్యాయం 25లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ అంటుంది, యాయేలు గుడారంలో నివసించిన స్త్రీ ఆమె. నీ యొక్క జీవితంలో కూడా నువ్వు ఎక్కడున్న దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించేవాడు. ఆశీర్వాదంగా ఉండాలనే దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. అలాగే మనం చూసినట్లయితే చూడండి, 5వ అధ్యాయం, అదే 5వ అధ్యాయము 25లో మనం చూసినట్లయితే 5వ అధ్యాయం 25లో మనం చూసినట్లయితే అతడు దాహం అడిగెను, ఆమె పాలు తెచ్చి ఇచ్చెను. సర్దారులకు తగిన పాత్రలలో మీగడ దంచి ఇచ్చెను. ఆమె మేకును చేత పట్టుకొనెను. చూడండి, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ వాక్యంలో మనము అతడు దాహం అడిగెను, ఆమె పాలు తెచ్చి ఇచ్చెను అంటే ఆమెకు ఒక మంచి ఒక గుణం ఉంది. ఆమెకు మంచి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిన ఒక స్త్రీ ఆమెకు కుటుంబంలో ఆమె యొక్క పర్సనాలిటీ ఏమంటే, ఆమె చూసినట్లయితే ఆ ఒక కుటుంబంలో ఆమె తన ఒక ప్రతి ఒక్కరిని ఆమె గౌరవించే ఒక వ్యక్తి, స్త్రీ. ఆమె గౌరవించే ఒక స్త్రీ, అలాగే మంచి స్త్రీ. ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి ధారాళంగా ఇచ్చే ఒక స్త్రీ అని ఇక్కడ మనం గ్రహించాలి. ఇక్కడ ఏమంటుంది వాక్యము, అతడు దాహం అడిగెను, ఆమె పాలు తెచ్చి ఇచ్చాను. చూడండి, దాహం అడిగితే ఏమి ఇస్తారు? నీళ్ళు ఇస్తారు. కానీ ఈమె ఏం తెచ్చిచ్చింది? పాలు తెచ్చిచ్చింది. మన జీవితంలో ఒక స్త్రీలుగా ఉన్న మనము ఎలాగున్నాము?
మంచి స్త్రీలుగా మనం ఉన్నామా? ఇచ్చేవారిగా మనం ఉన్నామా? వేరే వాళ్ళని గౌరవించేవారి ఒక స్త్రీలుగా మనం ఉన్నామా? ఈమె ఒక టెంట్లో అంటే ఒక గుడారంలో నివసించినప్పటికీ ఆమెలో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయము 17లో మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయం 17లో మనం చూసినట్లయితే 17-18లో మనం చూసినట్లయితే ఎస్సూరు రాజైన ఎబిసూనకు కనానీయుడైన ఏబేరు వంశస్థులకు సమాధానం కలిగి ఉండెను గనుక సెసేరా కాలినడకను కనానీయుడైన ఏబేరు భార్య అయిన యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను. ఎవరు? సెసేరా ఎక్కడ పోతాడంటే యాయేలు ఇంటికి ఆయన వెళ్తాడు. అప్పుడు యాయేలు సెసేరాను ఎదుర్కొనబోయి అతనిని చూచి నా ఏలినవాడా నా తట్టు తిరుగుము భయపడుకుమని చెప్పినందున. యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే సెసేరా ఒక శత్రు. అదే 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ చూడండి, మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 1:3లో మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయం అతనికి 920 రథాలు ఉండెను. అతడు 20 సంవత్సరములు ఇజ్రాయేలును కఠినమైన బాధ పెట్టగా ఇజ్రాయేలు యెహోవాకు మొరపెట్టిరి. ఎందుకు మొరపెట్టినారంటే 4వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో అంటుంది, 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో అంటుంది, యెహోవా హోసేరులో ఏలు కానాను రాజైన యాబేను చేతికి వారిని అప్పగించెను. అతనికి సేనాధిపతి అన్యుల హోరోతులో నివసించిన సెసేరా. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే దేవునికి విరోధమైన కార్యములు చేసినారో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు, దేవుడు ఏం చేసినారంటే వాళ్ళని తిరిగి ఒక శత్రువుల చేతికి ఆయనను అప్పగించినారు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని. ఎప్పుడైతే ఆయన అప్పగిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ఒక సేనాధిపతి అయిన సెసేరా ఆయన దాన్ని ఏలుతున్నాడు. సెసేరాకు వాళ్ళని అప్పగిస్తున్నాడు మొరపెట్టినప్పుడు. కింద అలాగే మనం చూసినట్లయితే చూడండి, అప్పుడు 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు మొరపెట్టినప్పుడు దెబోరా అనే స్త్రీని దేవుడు అక్కడ లేపుతారని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ సెలవిస్తుంది. ఎప్పుడైతే దెబోరాని లేపినాడో దేవుడు, దెబోరా ద్వారా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నేను నీ దగ్గరకు యాబీను సైనాధిపతి అయిన సెసేరాను అతని రథములను అతని సైన్యమును కీషోను ఏటి యొద్దకు కూర్చి నీ చేతికి అతనిని అప్పగించదనని ఇజ్రాయెల్ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చుండలేదా అని దెబోరా చెప్పగా, ఎవరికి చెప్తా ఉంది? బారాకును పిలిచి మాటను ఆమె అంటా ఉంది. సెసేరాను ఇప్పుడు దేవుడు నీ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు. సెసేరాను దేవుడు ఇప్పుడు నీ చేతికి, బారాకు నీ చేతికి దేవుడు అప్పగిస్తున్నాడు. అలాగే 8వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే బారాకు అంటాడు అక్కడ 8వ అధ్యాయంలో, బారాకు నీవు నాతో కూడా వచ్చిన ఎడల నేను వెళ్ళేదిను కానీ నీవు నాతో కూడా రాని ఎడల నేను వెళ్ళనని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ బారాకు అంటాడు, నీవు వస్తేనే తప్ప నేను వెళ్ళలేను. ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు? దెబోరాని పిలుస్తున్నాడు రమ్మని. ఎక్కడ? యుద్ధానికి. నీ వస్తేనే తప్ప నేను వెళ్ళలేను. 9వ అధ్యాయంలో అంటుంది, అప్పుడు ఆమె అతనితో నేను అగత్యముగా వచ్చేదను, అయితే నీవు చేయు ప్రమాణము వలన నీకు ఘనత కలుగదు. యెహోవా ఒక స్త్రీ చేతికి సెసేరాను అప్పగించునని చెప్పి తాను లేచి బారాకుతో కూడా కదేషునకు వెళ్ళెను. చూడండి, ఇక్కడ వాక్యం ఏమంటుంది? స్త్రీ చేతికి సెసేరాను అప్పగిస్తానని. ఎవరి చేతికి? స్త్రీ చేతికి. ఎప్పుడైతే యుద్ధం జరగడానికి వీళ్ళు వెళుతారో సెసేరా ఏం చేస్తాడంటే,
మనం అదే 4వ అధ్యాయం ఇప్పుడు 17వ వచనం మనం చూసినాం కదా. ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన కాలు నడికతో ఎవరింటికి వస్తాడంటే యాయేలు ఇంటికి వస్తాడు. యాయేలు ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు ఆయన అడుగుతున్నాడు, నాకు దాహం అడగగా ఆమె ఏమి ఇచ్చిందంట, పాలు తెచ్చి ఇచ్చాను. ఒక శత్రువు చూడండి ఆయన. కానీ మన జీవితంలో ఎవరైనా ఒక శత్రువు వస్తే కూడా మనము ఏమి ఇవ్వకుండా అలాగే పంపించేస్తాం. ఆమె ధైర్యం చూడండి. సిసెరా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎలాగా ఒక శత్రువుని ఎలాగైతే మనము ఎదిరించాలో, ఎలాగైతే మనం కార్యం చేయాలో దాన్ని అన్నిటిని ఆమె నేర్చుకునింది కాబట్టి ఆమెను లోపల ఆమె పిలుస్తూ ఉంది. ఇక్కడ అంటుంది కదా, తిరుగు భయపడకుమని చెప్పినందున అతడు ఆమె గుడారంలోనికి వచ్చెను. ఆమె గుడారంలోనికి ఆయన వస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆమెకు జ్ఞానం కలిగిన ఒక స్త్రీ ఆమె. అందుకే మనం చూస్తాం కదా, జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లును కట్టుకొనెను. ఆమె జ్ఞానవంతురాలు. నీ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నీకు యెహోవా యందు భయభక్తి కలిగి ఉంటేనే నీకు జ్ఞానము వస్తుంది. ఆ జ్ఞానం రావాలంటే నువ్వేం చేయాలి? దేవుని సన్నిధానంలో అడగాలి, ప్రార్థన చేయాలి, సమయాన్ని దేవునికి వెచ్చించాలి. ఇలాగ చేస్తే నీ ఒక పరిస్థితిలో, నువ్వు వెళుతున్న పరిస్థితిలో ఏ సమయంలో ఎలాగ నీవు ధైర్యంగా నిలబడాలో దేవుడు ఆ సమయంలో దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు. చూడండి, ఆమెకు అంత ధైర్యం ఎక్కడొచ్చింది? ఒక టెంట్లో జీవిస్తున్న ఒక స్త్రీ ఆమె. ఎందుకు? ఆమె దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉందని మనము గ్రహించాలి. అందుకే ప్రొవర్బ్స్ 2:6 మనం చూసినట్లయితే, సామెతలు 2:6 మనం చూసినట్లయితే అక్కడ అంటుంది, యెహోవాయే మనకు జ్ఞానం ఇచ్చువాడు, తెలివి వివేచన ఆయన నోటి నుండి వచ్చెను. జ్ఞానం ఇచ్చువాడు ఆయనే. ఏ సమయంలో నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో వెళుతున్నా ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఆ పరిస్థితిలో నుంచి దేవుడు నిన్ను విడిపించగల దేవుడు. నీకు జ్ఞానమునిస్తాడు, తెలివినిస్తాడు, వివేచనమును అంటే మంచిది చెడ్డది ఏది గ్రహించాలో నీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు. అందుకే ఆమెకు జ్ఞానం ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఆమె సిసెరాని లోపలికి పిలుచుకొని ఆమె దాహం అడిగితే ఆయనకు పాలునిచ్చినాడని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ సెలవిస్తుంది. అలాగే మనం చూసినట్లయితే అక్కడ చూడండి, ఆమె మేకును చేత పట్టుకొనేను. ఆమె భయపడలేదు. సిసెరా ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా అని ఆమె భయపడలేదు. ఒక భయం ఉన్నిందేమో, ఎందుకంటే శత్రు కదా ఆయన, ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ భయపడకుండా ఏం చేసింది? ఒక మేకును చూడండి, అందుబాటులో ఉంది, అది ఏం లేదు ఆమెతో. ఆ చేతిలో ఏముందో, ఆ ఇంట్లో ఏముందో దాన్ని ఆమె తీసుకుని తన చేతిలో. అలాగే నీవు ఎప్పుడు దేవుని అందుబాటులోనే ఉండాలి, దేవుని సహవాసం కలిగి నువ్వు ఉండాలి, ప్రార్థన చేసే ఒక స్త్రీగానే ఉండాలి, ఉపవాసం చేసే ఒక స్త్రీగానే ఉండాలి. అప్పుడే ఆ ఒక పరిస్థితిలో ఆమె పరిగెత్తి వెళ్ళి ఒక షాప్కో లేకుంటే ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి ఆమె ఏదో ఒకటి తీసుకొని రావాలి ఆయుధం అని అనుకోలేదు. ఆమె తన ఇంటిలో ఏముందో దాన్ని ఆమె చేతిలో పట్టుకునింది. ఒక మేకును చేతిలో పట్టుకునిందని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది. ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ప్రార్థన చేస్తున్నామా? ఆ ఒక పరిస్థితిలో దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు సహాయం చేస్తాడని నీవు గ్రహించాలి. దేవుడు మనకు ఒక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చున్నాడని గ్రహించాలి ప్రతి ఒక్కరు. అది ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్ బిల్ట్ టాలెంట్ అంటుంది. అంటే లోపల మనకు ఒక దేవుడు ఒక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చున్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. నీ పిల్లల గురించి కూడా నువ్వు చూడాలి, వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంది. దీని ద్వారా వాళ్ళు ఆ ఒక టాలెంట్ ద్వారా వాళ్ళు మంచిగా అంటే ఒక ఉన్నత స్థానంలో వాళ్ళు వస్తారు, మ్యూజిక్ ప్లే చేసేవారుగా ఉంటారు. ఆ టాలెంట్ని మనం చూడాలి. లేకుంటే మంచి పాటలు పాడుతున్నారేమో, ఎందుకు నువ్వు ఇలా పాడతావు? నీ పిల్లల్ని గద్దించకూడదు.
వాళ్ళ టాలెంట్ చూడాలి, కరెక్ట్గా పాడుతున్నాడా, మ్యూజిక్ కరెక్ట్గా పాడుతున్నాడా, లేకుంటే ఆయన దానిలో చూసి నీ పిల్లల్ని నువ్వు ఎంకరేజ్ చేయాలి. నువ్వేం చేయాలి? ఎంకరేజ్ చేయాలి. అందుకే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానముని ఇచ్చున్నాడు. అలాగే ప్రతి ఒక్క స్త్రీలకు కూడా జ్ఞానం ఇచ్చున్నాడని నువ్వు గ్రహించాలి. నువ్వు అనుకోవచ్చు, నేను పాటలు పాడటం లేదు, లేకుంటే నేను ఏ ఒక వాక్యం నేను చెప్పడానికి నాకు అర్హత లేదు, స్తుతి ఆరాధన చేయడానికి అర్హత లేదు. నువ్వెలాగున్నా దేవుడు నిన్ను చూస్తున్న దేవుడు. నీకొక్క జ్ఞానాన్ని దేవుడు లోపల పెట్టున్నాడు. నువ్వు నీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే నువ్వు దేవుని ఆరాధించవచ్చు, దేవుడు దాన్ని చూస్తున్నాడు. నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే దేవుని వాక్యం తీసుకొని నీ బిడ్డలకు నువ్వు టీచ్ చేయొచ్చు, దాన్ని దేవుడు చూస్తాడు. నీ అందరు కూర్చొని మీరు స్తుతించి దేవుని ఆరాధించినప్పుడు దాన్ని దేవుడు చూస్తాడు. దాన్ని చూచే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఒకరోజు దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు. అది దేవుని చిత్తం. ఈరోజు నువ్వు నీ ఇంట్లో ఎలాగున్నావు? నీ ఇంట్లో నువ్వు ఎలాగున్నావని దాన్ని ఒక్కసారి గ్రహించి నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకో. చూడండి, ఆమె ఒక స్త్రీ కదా, ఆమెకు ఆ ఇంట్లోనే ఉంది, దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంది, దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంది. దెబోరా చెప్పిన మాటలు దెబోరా అక్కడ ఏమంటుంది, ఒక స్త్రీ చేతికి ఒక సెసరాని అప్పగిస్తాను అనింది కదా. ఆమె ఒకవేళ అనుకుంటుందేమో, నేనే ఉండొచ్చేమో. ఎందుకంటే ఆమె నేను అనలేదు అక్కడ దెబోరా. అక్కడ ఏమనింది, ఒక స్త్రీ చేతికి. దెబోరానా ఉండొచ్చు, లేకుంటే యాయల్నా ఉండొచ్చు. ఆమె అనుకునిందేమో నేనే అని. చూడండి, ఎప్పుడైతే దేవునిలో ఆమె సహవాసం కలిగి దేవునితో ఆమె నడుస్తూ ఉంది కాబట్టి సడన్గా ఒక అవకాశం ఆమెకు వచ్చింది. సడన్గా ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆమె పట్టుకొని దేవుడు నిజంగా దీన్ని నా చేతికి అప్పగించినాడని ఆమె గ్రహించిందేమో. అందుకే ఆమె అక్కడ మనం చూస్తాం కదా వాక్యంలో, ఆమె మేకును చేత పట్టుకొనెను. నీ చేతిలో ఏది ఉంది ఈరోజు? నీ చేతిలో ప్రార్థన ఉందా? ఉపవాసం చేస్తున్నావా? ఇంట్లో దేవుని వాక్యమును చదువుతున్నావా? దీని అన్నిటిని నువ్వు క్రమంగా చేస్తూ ఉంటే, దీని అన్నిటిని దినదినము నువ్వు దాని దేవునికి నువ్వు చేస్తూ ఉంటే సడన్గా ఒకరోజు నీ ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యమును దేవుడు చేస్తాడు. ఆమేన్. అలాగే యాయేలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు నా ద్వారా కార్యం జరుగుతుందని, కానీ దేవుడు ఆమె ద్వారా కార్యము చేస్తాడని నువ్వు గ్రహించాలి. అలాగే మనం చూసినట్లయితే చూడండి, అదే 5వ అధ్యాయము 26వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, 5వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ అంటుంది, పనివాని సుత్తెను కుడి చేత పట్టుకొని సెసెరాను కొట్టెను, వాని తలను ఆమె పగలగొట్టెను. ఆమె అతని తలను సుత్తితో కొట్టగా అది పగలెను. చూడండి, దేని ద్వారా ఆమె కొట్టిందంట? పనివాని సుత్తెను అంటే వర్క్ మ్యాన్స్ హ్యామర్ అంటుంది అక్కడ. అంటే ఎవరు దాన్ని తీసుకోవాలి? ఎవరైతే దానికి పని చేసేవారో దాన్ని చేతులు తీసుకోవాలి. కానీ ఈమెకి అవకాశం వచ్చింది. పనివాని సుత్తిని, అక్కడ ఏం లేదు, ఒక మేకుంది, ఒక సుత్తి. ఆ సుత్తిని తీసుకొని ఏం చేసింది? సెసెరాను కొట్టగా, సెసెరాను కొట్టెను, వాని తలను ఆమె పగలగొట్టెనంట. ఆమె తలను పగలగొట్టెను. చూడండి, ఒక స్త్రీ యుద్ధంలో ఉంది. ఎవరు? దెబోరా. ఒక స్త్రీ ఎక్కడుంది? ఇంట్లో ఉంది. యుద్ధంలో కార్యం జరగలేదు. ఎక్కడ జరిగింది? ఇంటిలో, గుడారంలో. దేవుడు ఆమె ద్వారా, యాయేలు ద్వారా దేవుడి కార్యమును చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ యుద్ధానికి పోయింది ప్రాముఖ్యం కాదు, కానీ
ఒక స్త్రీ ద్వారా చేసిన కార్యమే అక్కడ గొప్పగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో నువ్వు ఉన్నా దేవుడు నీ ద్వారా కార్యం చేస్తాడు. నువ్వు టెంట్లో జీవిస్తున్నా, లేకుంటే నువ్వు నీ యొక్క ఏ ఒక్క స్థలంలో నువ్వు జీవిస్తున్నా, నా ద్వారా ఏది కాదని నువ్వు అనుకోద్దు. నీ ద్వారా దేవుడు కార్యం చేయడానికి ఈ చివరి రోజులో దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. చూడండి, అక్కడ అంటుంది ఆమె సుత్తెను మేకును సుత్తెను తీసుకొనగా ఆ వర్క్స్ మ్యాన్ హ్యామర్. మరి చివరి రోజులో ఎండ్ టైంలో నీ ద్వారా దేవుడు ఏదో కార్యం చేయాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. నీవు దానికి రెడీగా ఉన్నావా? సడన్గా యాయేలుకు ఒక సమయం వచ్చింది. నీకు కూడా నీవు అలాగే ఉన్నట్టయితే సడన్గా నీకు కూడా ఆ కార్యం జరుగుతుంది నీ జీవితంలో, దేవుని కొరకు పనిచేయడానికి, దేవుని కొరకు వాడబడ్డానికి. అందుకే దేవుడు మనల్ని లోకానికి పంపించినాడు. స్త్రీగా ఉన్నానని బాధపడి ఇంట్లోనే కూర్చునడానికి కాదు దేవుడు నిన్ను పిలిచినది, నిన్ను లోకానికి పంపించినది. దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది, ఒక ప్రణాళిక ఉంది. నీ ద్వారా దేవుడు కార్యం చేయాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు, కానీ నీవు దాని కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? చూడండి, ఆమెలో ఒక ధైర్యము ఎంతది అంటే ఆమె భయపడలేదు. ఆయన శత్రు అయినప్పటికీ ఆమె భయపడలేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇక్కడ. యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే తన ఒక భర్త ఇజ్రాయేలు వారిని వదిలి వారి శత్రువులతో స్నేహంగా ఉండడం ఆమెకు ఇష్టం లేదేమో. అందుకే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు వాళ్ళ కొరకు ఆమె యుద్ధం చేసింది. ఇక్కడ వాళ్ళ కొరకు ఆమె నిలబడింది, ఒక స్త్రీగా నిలబడింది. అందుకే దేవుడు ఆమె చేతికి దాన్ని అప్పగించినాడు. నీ ఒక స్త్రీగా నీ కుటుంబంలో నీవు ఉన్నప్పుడు నీ ఒక కుటుంబంలో కూడా అనేక శశేరాలు ఉన్నారేమో, దాన్ని గ్రహించు. అనేక శశేరాలని నువ్వు ఆ శత్రువులను తరిమివేయాలి నీ కుటుంబం నుంచి, పారద్రోరాలి ఆ ఒక శత్రువులను. నీ భర్త త్రాగుడు నుంచి, లేకుంటే నీవు ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డగా ఉన్నావు, దేవుని నమ్ముకున్నావు, కానీ నీ యొక్క పిల్లలు ఇంకా నమ్ముకోలేదేమో. నీ భర్త త్రాగుడులో ఉన్నాడేమో, నీ కుటుంబంలో అసమాధానం ఉందేమో, నీ కుటుంబంలో దరిద్రత ఉందేమో. కానీ ఒక్క మాట, ఎలాగున్నా నీ యొక్క భర్త గురించి, నీ పిల్లల గురించి ఇతరులకు నీవు చెప్పకూడదు. నువ్వేం చేయాలి? ఆ మేకును, ఆ యొక్క సుత్తిని చేత పట్టుకొని మోకాలుని నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి దేవుడే దాని అన్నిటిలో జయించడానికి, ఆ శేషారాలను అన్నిటిని జయించడానికి నీకు అధికారం ఇస్తాడు. దాన్ని గ్రహించు. ఇతరులకు మనం చెప్పొచ్చు, కానీ వాళ్ళు సమాధానం కొరకే ఒక 2 మాటలు నీకు సమాధానకరంగా మాట్లాడతారేమో. దాని పరిస్థితుల నుంచి నువ్వు విడిపించలేరు కదా. కానీ నీ దేవుడు నిన్ను విడిపించే దేవుడు, ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో నుంచి నిన్ను విడిపించే దేవుడై ఉన్నాడు. కానీ దాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆమె దాన్ని పట్టుకొని ఆ శశేరాను కొట్టగా, నీ పరిస్థితిలో కూడా నీ ఒక మోకాలుని నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి కూడా దేవుడు ఖచ్చితంగా దాని కుటుంబంలో నుంచి తీసివేస్తాడు. నీ కుటుంబంలో గొప్ప సమాధానం ఉంటుంది. నీ భర్త త్రాగుడులో ఉన్నాడా, దాని కొరకు మోకాలురి ప్రార్థించు, ఆ శశేరాన్ని తరిమివేయి. నీ పిల్లలు నీ మాట వినటం లేదా, మోకాలురి ప్రార్థించు, ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించు. ఎందుకంటే నీవు
దేవుని నమ్ముకున్నావు, నీ కుటుంబం అలాగ ఉండుట దేవుని చిత్తం కాదు. అందుకే వాక్యం అంటుంది కదా, యేసువందు నమ్మకి ఉంచుము, నీ ఇంటివారు రక్షింపబడుదురు, నీ ఇంటివారు సంతోషంగా ఉంటారు, నీ ఇంటివారు సమాధానంగా ఉంటారు, ఉండాలనే దేవుని చిత్తం. అందుకు నీవు మోకాలూరి నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే ఆ మోకాలు ఏదైతే నువ్వు దేవుని సన్నిధానంలో మొర పెడతావో ఆ శశేరాలను అన్నిటినీ దేవుడు తరిమి వేస్తాడు నీ కుటుంబం నుంచి. యాయేలు ఒక శశేరాని ఆ యొక్క మేకు చేత, ఆ యొక్క సుత్తి చేత ఎలాగైతే ఆ తలను పగలగొట్టిందో, ఈరోజు నీవు కూడా ప్రార్థన అనే ఒక ఆయుధమును పట్టుకొని నీ కుటుంబంలో ఉన్న పరిస్థితులు అన్నిటినీ నువ్వు జయించగలవు. ఎలాంటి దేవుడు మన దేవుడు. అందుకే ఆమెకు ధైర్యం ఉంది. ఆమె ఆ ఒక అధైర్యపడలేదు. ఆమె శశేరా లోపల వచ్చినప్పుడు ఆమె అధైర్యపడలేదు. ఒకవేళ పడిందేమో, కానీ దేవుని దగ్గర ప్రార్థించిందేమో, దేవా ఈ సమయంలో నాకు ధైర్యం దయచేయి, ఎందుకంటే శత్రు ఆయన అంటాడు. చూడండి ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ అంటుంది, ఎవడనుకొని లోపలికి వచ్చి ఇక్కడ ఎవడైనా ఉన్నాడా అని నేను అడిగిన ఎడలా నీవు ఎవడును లేడని చెప్పవలెను అని ఎవరికి చెప్తున్నాడు? యాయేలుకు చెప్తున్నాడు. శశేరా భయపడిండొచ్చు కదా ఆమె, కానీ ఆమె భయపడలేదు, ధైర్యంగా నిలబడింది అక్కడ దేవుని కొరకు. నువ్వు ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో నువ్వు ధైర్యంగా నిలబడడానికి నువ్వు నేర్చుకోవాలి. కొద్దిమంది రక్షణ పొందింటారు, తమ భర్తల కొరకు భయపడి ప్రార్థించడానికే మానుకుంటారు, సంఘానికి రావడానికే మానుకుంటారు. కానీ ధైర్యంగా నిలబడాలి దేవుని కొరకు. అప్పుడే నీ ద్వారా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. అప్పుడే నీ ద్వారా దేవుడు గొప్ప ఒక విజయాన్ని నీ కుటుంబానికి దయచేశాడు. మీకు ధైర్యమును దేవుడే ఇచ్చినాడు. సొంత బలము చేత శక్తి చేత కాదు, కానీ ఆత్మ చేత ఆ బలం ఆమెకు వచ్చింది. నీ సొంత బలం చేత నువ్వు ఏం చేసుకోలేవు. ఆత్మ ఉంటేనే తప్ప, ఆత్మ దేవుడే నీకు ధైర్యాన్ని దయచేస్తాడని నువ్వు గ్రహించాలి. అలాగే రెండోదిగా ఆమెకు చూసినట్లయితే ఆమె ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్న ఒక స్త్రీ, వరములతో అభిషేకముతో నింపబడిన ఒక స్త్రీ ఆమె యాయేలు. మనము కూడా అలాగ ఉండాలి. ఆత్మతో అభిషేకముతో దేవుని వరము కలిగి మనము నిలబడాలి దేవుని కొరకు. అప్పుడు ఏ ఒక్క శత్రువు వచ్చినా మనం ధైర్యంగా నిలబడి ఆ శత్రువులు అన్నిటినీ తరిమివేయగలము. మూడోదిగా ఆమె చూసినట్లయితే తాను దేవునికి సమర్పించుకునింది. మనము కూడా దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. యాయేలు ఎలాగైతే దేవుడు వాడుకున్నాడో అలాగే నిన్ను కూడా దేవుడు వాడుకుంటాడు. దాని కొరకు నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఈ సమయంలో అన్నిటిని వ్యర్థం చేసుకొని నా ద్వారా కార్యం జరగాలి అంటే అది జరగదు. మన ద్వారా అది జరగదు. మా చివరి రోజులో మనం ఉన్నాము. నీ ద్వారా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడతాడు. నీ కుటుంబ పరిస్థితులు అన్నిటినీ, ఆ శత్రువులు అన్నిటినీ తరిమి వేయాలనే దేవుని చిత్తము. నీవు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని దేవుని చిత్తము. నువ్వు ఫైనాన్స్గా దీవించబడాలని దేవుని చిత్తము. నీ కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని దేవుని చిత్తము. నీవు దీవెనకరంగా నీ కుటుంబానికి, నీ ఒక పట్టణానికి, నీ ఒక రాష్ట్రానికి నీవు దీవెనకరంగా ఉండాలని దేవుని చిత్తము. దాని కొరకు నీవేం చేస్తున్నావు? నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకోవాలి దేవునికి. ధైర్యం కలిగిన ఒక స్త్రీగా నువ్వు ఉండాలి. అభిషేకం కలిగిన స్త్రీగా నువ్వు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మలో మనం ప్రార్థిస్తామో, ఆత్మలో గంటలు కొలది మనం ప్రార్థిస్తామో, దేవుని అభిషేకము మన పైన దిగి వస్తుంది. దేవుడు అభిషేకము ద్వారా నిలబడితేనే దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు. ఈ అభిషేకముతో నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితులు అన్నిటిని, ఆ శరీరాలను అన్నిటినీ దేవుడే తరిమి వేస్తాడు.
అలాగే ఈరోజు నిన్ను సిద్ధపరచుకో. అందుకే అక్కడ వాక్యం అంటుంది కదా, ఏమంటుంది వాక్యము? కనాని హేబెరు భార్య యాయేలు స్త్రీలలో దీవెన నొందెను. గుడారంలో నుండు స్త్రీలలో ఆమె దీవెన నొందెను. గుడారంలో ఉంది స్త్రీలలో. ఎంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారో, ఎంతమంది ఉన్నారు, కానీ నిన్ను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు దేవుడు నీకు అభిషేకాన్ని ఇచ్చినాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు దేవుని కొరకు వాడబడడానికి దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు, అవకాశమని ఇస్తున్నాడు దేవుడు. నీవు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే సడన్గా ఒకరోజు నీ ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యము దేవుడు చేస్తాడు. నీవు ఆశీర్వాదకరంగా నీ కుటుంబంలో నీ యొక్క ఎక్కడైతే నీవు ప్రదేశంలో జీవిస్తున్నావో అక్కడ నీ యొక్క కుటుంబానికి, నీ యొక్క రిలేషన్స్లో నీవు జీవిస్తున్నావు అక్కడ ఆ ఒక్క దీంట్లో కూడా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. నువ్వు దీవెనకర ఒక స్త్రీగా ఉండాలని దేవుని చిత్తము. అలా కాకుండా అభిషేకం కలిగి ఉండాలని దేవుని చిత్తము, ధైర్యం కలిగి ఉండాలని దేవుని చిత్తము, వరములతో నీవు నింపబడాలని దేవుని చిత్తము. మా ఈరోజు సిద్ధపరచుకో, దేవుడు నీ ద్వారా గొప్ప కార్యం చేయాలని. గుడారంలో నా స్త్రీ ఎలాగైతే దీవెన నొంది, ఆ శిశేరాన్ని ఎలాగైతే ఆమె ఆ ఒక తలను పగలగొట్టిందో, అలాగే నీ ద్వారా కూడా దేవుడి కార్యమును చేస్తాడు. సిద్ధంగా ఉన్నావా? ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. సిద్ధపరచుకో. నిన్ను రాబో దినములు దేవుడు నిన్ను బలంగా వాడుకుంటాడు. ఈ లాక్డౌన్లో నీవు ఉన్నావు, కానీ మీడియా ద్వారానే మేము మీతో మాట్లాడుతున్నాం. కానీ మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇంకా ఈ లాక్డౌన్ అన్నీ అయిన తర్వాత దేవుని యొక్క పని ఎలాగుంటుందో, దేవుని యొక్క కార్యం ఎలాగుంటుందో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడే మనం సిద్ధపడినట్లయితే రాబో దినములో స్త్రీల ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యమును దేవుడు చేస్తాడు. వారియర్గా దేవుడు చేస్తాడు, యుద్ధ వీరులుగా దేవుడు చేస్తాడు. నువ్వు దాని కొరకు నువ్వు సిద్ధపరచుకో. ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేద్దాం. యాయేలు వరే నీవు కూడా నీ గుడారంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకో. ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేద్దాం. కళ్ళు మూసినట్లయితే మనము దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థిద్దాం. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, మహా గొప్ప దేవా, నీకు స్తోత్రంలో చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి. రే బాబా షబా రక్కురాబా ఔరా మామా షదోరి హోందోరా బాబా ఓరా హెద కోరా బోషమోరి కొందోరా బాబా. ఓ థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. మీరు నాతోనూ నువ్వు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రములు తండ్రి. యాయేలు వలె తండ్రి దేవా, మేము కూడా తండ్రి మమ్మల్ని సంపూర్ణంగా నీకు సమర్పించుకొని తండ్రి దేవా, మాకు వస్తున్న ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో నీ కొరకు నిలబడ్డానికి తండ్రి నీ బలమైన సన్నిధిని మీరు ప్రతి ఒక్క స్త్రీలపైన మీరు ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆత్మచేత ప్రతి ఒక్కరిని మీరు నింపండి దేవా. ఈ సమయంలో యుద్ధ వీరులుగా వారిని చేయండి తండ్రి. వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని, ఆ శేషాలను అన్నిటిని దేవా వాళ్ళు తరిమివేయడానికి తండ్రి నీ అభిషేకముతో, నీ వరములతో, నీ ఒక తండ్రి ఆత్మచేత వాళ్ళని నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఇప్పుడే కుటుంబంలో ఉన్న గుడారంలో నివాసం చేసిన ప్రతి ఒక్క స్త్రీలను తండ్రి మీరు ఇప్పుడే ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీరు అన్నారు, మీరు దీవెన నొందిన స్త్రీ అని ఆ యాయేలుకు అన్నట్లు ప్రతి ఒక్క స్త్రీని కూడా మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. వారు బ్లెస్సెడ్గా ఉండడానికి, ఒక బ్లెస్సెడ్ ఉమెన్గా ఉండడానికి నీ కార్యమును జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. తన కుటుంబంలో దేవా మంచి జ్ఞానం కలిగి దేవా వాళ్ళు జీవించడానికి నీ యొక్క ఫేవర్ని ప్రతి ఒక్క పైన మీరు ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఈ చివరి రోజులో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు వాడుకోండి. ప్రతి ఒక్కరిని దేవా నీ పాత్రులుగా మీరు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. బలమైన సన్నిధితో మీరు నింపండి, గొప్ప కార్యమును జరిగించండి. ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతికి సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. మీరే కార్యమును వహించమని మీకే స్తుతి, ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో మాడిగి వేడి పొంది ఉన్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Praise the Lord. God bless you. Shalom.